شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ خدمت کرنے والے بہن بھائیوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، ہم بات کر رہے ہیں کہ دعا کا اثر، دعا کی طاقت، دعا کی پہنچ کس حد تک مضبوط ہے کہ خدا کے حضور یادگاری کا دفتر لکھا جاتا ہے، برابر لکھا جاتا ہے کہ اس شخص کی دعا کیا ہے۔ دانیل کی دعا، جب وہ روزے میں تھا، اس کی دعا کے مطابق اس کو جواب ملا، اس کو 70 ہفتوں کا بھید مل گیا۔ کسی نبی، پیغمبر، رسول کو ایسے بھید نہیں ملے جو دانیل کو ملے ہیں۔ موسیٰ نے 515 بار دعا کی کہ مجھے یروشلم میں جانے دے، مجھے دریا سے پار جانے دے۔ خدا نے کہا اپنا منہ بند رکھ، میں اس ٹاپک پہ، میں اس معاملے پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ آج کل کے چرچز میں، یوتھ میٹنگز میں، سنڈے سکول میں مناد، پادری، بشپ صاحبان، علامہ، ڈاکٹر، چائنا پروڈکشن، جتنے بھی ہیں، سب کے سب مداری اس بات پر زور دے رہے ہیں، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، کیونکہ پالوس نے کہا ہے بلا ناغہ دعا کرو۔ بھائی دعا کرو، لیکن اس دعا کی بیس جانیے۔ دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا، خدا کے ساتھ مسکے بازی نہیں کرنی، خدا کی خوشامد نہیں کرنی۔ او خدا تو یہ ہے، او خدا تو یہ ہے، یہ تعریف نہیں ہے۔ تعریف کے بارے میں اگر جاننا ہے تو زبور پڑھیے۔ تعریف کے بارے میں اگر جاننا ہے تو خدا کی حضوری کے جو کروبی ہیں ان کو جانیے۔ خدا کی حضوری کو جاننا ہے اور اس کی تعریف کو سمجھنا ہے تو پرند، چرند، دیودار، ندیاں، نالے، پھول، یہ سب خدا کی تعریف کرتے ہیں اور کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ اور جو اس بات کے لیے دعا کرتا ہے کہ خدا تیری مرضی پوری ہو، میری مرضی نہیں۔ اور خدا کی مرضی یہ ہے کہ پھول کھلیں، خوشبو دیں اور ختم ہو جائے، تاکہ نئے نکلیں، درخت اگیں، بڑھیں، پھولیں، پھلیں اور ختم ہو جائے۔ پرندے، چرندے، جتنے پرندے چرندے ہیں، جس طرح سے وہ مرتے ہیں، کبھی آپ کو اس طرح دکھے ہیں کہ روڈ پہ پرندے پرندے پڑے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ مرے ہیں اور کہاں پہ مرے ہیں۔ ہاں کوئی ایکسیڈنٹ میں آ گیا گاڑی کے نیچے تو وہ تو پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے، ادروائز نہیں دیکھتے کہ کہاں پہ ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل جاتا ہے جب وہ مرنا ہوتا ہے اس پرندے نے، اس چرندے نے، اس درندے نے، تو کسی نہ کسی غار میں، کسی نہ کسی درخت کے نیچے، کسی جھاڑی میں وہ چھپ جاتا ہے تاکہ گند نہ ہو۔ اب انسان کی بات ہے کہ یہ بار بار اس بات کے لیے خدا سے بضد ہو کے کہتا رہتا ہے کہ اس کا یہ نقصان کر دے، اس کا یہ فائدہ کر دے، اس کا یہ کر دے، جیسے خدا کو انہوں نے منشی رکھا ہوا ہے اور خدا کو ہر روز کوئی نئی ڈکٹیشن دی جاتی ہے اور خدا ان کی بات سنتا جاتا ہے، اور یہ اتنے لاڈلے ہیں کہ جیسے خدا ان کا ایک کامہ ہے، وہ ورکر ہے، وہ ان کی مرضی سے کبھی کسی کو مار رہا ہے، کسی کو برکت دے رہا ہے، کسی کو مٹھائیاں کھلا رہا ہے، کسی کو زہر کھلا رہا ہے، کسی کو گلے لگا رہا ہے، کسی کو کنویں میں پھینک رہا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔
यीशु मसीह बार बार दुआ कर रहा है अपने शागिर्दों के साथ और उनको कहता है जागो और दुआ करो। लेकिन दुआ में फैसला क्या है? वो बात करता है खुदा के साथ, बाप के साथ, और साथ कहता है मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। पौलुस दुआ कर रहा है तो बज़िद है, दुआ कर रहा है और कहता है मैंने मन्नत मानी है कि मैं ये यरूशलेम जाऊंगा। ये नहीं कहा कि बाप अगर तेरी मर्जी हो। मूसा है तो बज़िद है, नहीं इनको नहीं मारना। अगर तूने इन जो सरकश लोग हैं अगर तूने इनको मार दिया, जो जादूगर या बुत परस्ती करने वाले हैं या तेरी मुखालफत करने वाले हैं, तो मेरा नाम भी किताबे हयात से काट दे। और हम भी अपने इर्द गिर्द देखें, पादरी साहबान जो हैं, मनाद जो हैं, 10 रुपए दे के तो उनको कहते हैं जी मेरी बेटी के लिए दुआ करें ये बीए में पास हो जाए, मेरे बेटे के लिए दुआ करें ये पायलट बन जाए। ये 10 रुपए दे के या एक कप चाय का पिला के या एक रोटी खिला के उससे बरकत वो मांग रहे हैं, और वो भी वो मुट्ठी बंद करके तो जेब में डाल लेता है। वो समझता है पता नहीं 1000 का नोट है या 500 का है या 100 का है या 200 का है। वो समझता है ऐ खुदा तो इनको ये कर, जब घर में जाके देखता है तो वो 10 रुपए होते या 20 रुपए होते या 50 रुपए होते। तो क्या आप समझते हैं जैसे पादरी को झांसा दे दिया है, चक्कर दे दिया है, अब पादरी खुदा को चक्कर दे रहा है। खुदा भी उस दुआ पर कान नहीं धरता। इसलिए आज से अपनी दुआ को मजबूत करें, खुदा के कलाम के मुताबिक देखें। अगर आप चाहते हैं कि खुदा की हजूरी में उठना, खुदा की हजूरी में जागना, खुदा की हजूरी में दाखिल होना, तो फिर इस बात पर ध्यान दें कि खुदा के साथ रहने के लिए इस जिस्म में से मरना पड़ेगा, फिर ही मसीह के साथ जी उठेंगे। एक बात। दूसरा, खुदा के मुंह से ये सुनना क्या अच्छे और दयानतदार नौकर शाबाश, तो ये होगा कि मालिक की मर्जी पर चले, अपनी मर्जी नहीं, अपनी प्लानिंग नहीं, अपने तौर तरीके नहीं। तो अपनी दुआ का अंदाज, अपनी दुआ का तौर तरीका बदले। जिसके साथ अहद कर लिया है, शादी का अहद कर लिया है, जो बच्चे आपकी गोद में आ चुके हैं, उस शादी को निभाएं, उन बच्चों के साथ निभाएं। ये नहीं कि बदलते रहें और अपने अपने हकूक पर निगाह रखें। अगर आप खुदा के हकूक पर गौर नहीं करते कि खुदा का ये हक है कि वो बादशाह हो, और अपनी दुआ में ज़रा आप सोचें कि बादशाह कौन नज़र आता है। आर्डर तो हम खुदा को लगा रहे हैं, हम रूहुल कुद्दुस को आर्डर कर रहे हैं, ऐ पाकरू ये कर दे, ऐ पाकरू ये कर दे। तो ये किस तरह की दुआ है? ये तो हम डिक्टेशन दे रहे हैं, ये तो हम ऑर्डर कर रहे हैं, ये तो हम अपनी मर्जी मनवा रहे हैं, और ये तो हम अपनी दौस दे के अपनी मर्जी को पुख्ता कर रहे हैं। और बाद में उसका रिजल्ट क्या निकलता है? पछतावा, रोना, मायूसी, तकलीफ, और फिर कहते हैं हम क्या कर सकते हैं जी, हम तो दुखी हैं। लेकिन दुखी इसलिए हैं कि आपने अपनी मर्जी से फैसला किया है। ये नमूने हमें मिले हैं। आप देखें कि दाऊद दुआ भी कर रहा है और रोज़ा भी रख रहा है और जवाब नफ़ी है। मूसा 515 दफ़ा दुआ कर रहा है और आगे से झिड़कियाँ पड़ रही हैं। और पतरस दुआ कर रहा है और उस पर चादर उतरती है, और अब आगे सियाना बन के बैठ गया है कि मैं तो ऐसा नहीं करता, और खुदा कहता है जो मैं कहता हूं तू वो कर। महज सवाए यस्सु नासरी के
جس نے کہا کہ اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ جب مرضی پر دعا کی جاتی ہے، جب مرضی پوری کرنے کے لیے گھٹنے جھکائے جاتے ہیں، سر جھکائے جاتے ہیں، سجدے میں جایا جاتا ہے، پھر مردوں میں سے جی اٹھا جائے گا۔ جو مسیح میں مرتے ہیں، جو مسیح کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، وہ جی اٹھیں گے، وہ یروشلم میں، نئے یروشلم میں داخل ہوں گے۔ موسیٰ بھی اٹھے گا، پھر وہ نئے یروشلم میں داخل ہوگا، لیکن جس کے بارے میں کہا گیا نہیں، وہ نہیں ہے۔ نئے بدن کے ساتھ موسیٰ اٹھے گا، لیکن نئے یروشلم میں اٹھے گا۔ اس لیے کسی بات کو مذاق نہ سمجھے۔ اپنی دعا کا طور طریقہ ایک ہوتی ہے نماز، ایک ہے تسبیح، ایک ہے خدا کے ساتھ باتیں کرنا۔ خدا کے ساتھ آپ کا پرسنل شخصی ریلیشن ہے۔ یہ نہیں کہ بس بولتے رہو بردے 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 بردے۔ نہ تو خدا قائل کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا منتر ہے، نہ اس کو کیلا جا سکتا ہے، نہ اس پر جادو ٹونا بنایا جا سکتا ہے، نہ کوئی ورد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ خدا قدوس ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ رحیم ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ کلیم ہے، وہ علیم ہے، سب کچھ جانتا ہے وہ۔ تو پھر آپ ہو کیا کہ اس کو مسکا لگاؤ۔ جو کچھ آپ نے کہا ہے اس کے حضور یادگاری کے طور پہ لکھا گیا ہے۔ اب آپ کو وہی کچھ ملے گا اگر آپ اچھی پلاننگ خدا کے سامنے رکھتے ہیں، خدا کی بادشاہت کی وسعت کی پلاننگ رکھتے ہیں، چرچ کی وسعت کی پلاننگ رکھتے ہیں، لالچ سے الگ ہو کر یہ کہتے ہیں کہ خدا باپ مجھے یہ چاہیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیرا نام عزت پائے، تیری بادشاہی ہمارے درمیان ہو، اور اس کی بادشاہی جو ہے وہ لالچ سے پاک ہے، وہ جھوٹ سے پاک ہے، فریب سے پاک ہے، درگوئی سے پاک ہے، عیب جوئی سے پاک ہے، الزام تراشی سے پاک ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے، تو پھر یہی ہے کہ خاموشی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ خدا کی آواز کو سنیں۔ مجھے اپنے بزرگوں سے یہ خبر ملی، میں ان سے سنتا رہا، وہ کہتے تھے کہ جب کوئی ہمیں کہتا ہے کہ دعا کرنی ہے تو ہم کہتے تھے کہ آپ رکو، ہم پہلے خداوند کے حضور سے پوچھ لیں کہ خدا باپ یہ بہن یہ بھائی آیا ہے، کیا تو چاہتا ہے کہ اس کو شفا ملے؟ اگر تو چاہتا ہے تو میں جاتا ہوں کہ اس کے لیے دعا کروں، اور اگر تو نہیں چاہتا تو پھر مجھے روک دے، کوئی سبب بنا دے۔ تو وہ کہتے تھے کہ جب ہم دعا کرتے تھے بدروحیں نکلتی تھی، بیمار شفا پاتے تھے، بے اولادوں کو اولاد ملتی تھی، بے روزگاروں کو روزگار ملتا تھا، لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے بپتسمہ لیتے تھے، لوگ خدمت میں آ جاتے تھے، اور انہی کے اس خدمت کے سبب سے خدا نے بہت سارا پھل پیدا کیا، اور وہ پھل آج تک قائم ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کسی ڈبے میں، کسی مرتبان میں، کسی کولر میں کسی نے کلفیاں رکھی ہوئی ہیں، تو کچھ نہ کچھ ایسا ٹھنڈے چیزیں رکھی ہیں، وہ مانگا ہے تو نکال کے دے دیا، میری بیٹی کے لیے دعا کرو، اے لو جی دعا، میرے بیٹے کے لیے دعا کرو، یہ لو جی دعا۔ کسی نے تو ریٹ بنایا ہوا ہے کہ 1000 کی دعا، 500 کی دعا، 20,000 کی دعا، 50,000 کی دعا۔ یار خدا کا خوف کرو۔ اگر خدا موسیٰ کو نہیں معاف کرتا، ہارون کو نہیں معاف کیا، ایلی کہن کو معاف نہیں کیا، شاگردوں کو معاف نہیں کیا، تو آپ کس کھیت کی مولی ہو؟ آپ کو کیسے معاف کیا جائے گا؟ آپ کیا جواب دو گے؟ آپ جس علاقے میں جاتے ہیں، جانا ہے، یسوع مسیح نے شاگردوں کو کہا آج
हमें सामरिया से होकर जाना ज़रूर है, क्योंकि प्लानिंग बनाई है। अगर आप घुटने टेकते हैं, खुदावंद के हजूर बैठते हैं, पूछते हैं, बताते हैं, खुदा बाप मैं उस तरफ जाऊं, मैं जाना चाहता हूं, तेरी मर्ज़ी है कि वहाँ बीमार शिफा पाएँ, वहाँ बदरूहें निकलें, लोगों की ज़िंदगियाँ बदलें, लोग तेरी बादशाही के फर्जंद बन जाएं, तो मुझे इस्तेमाल कर, मुझे ताकत दे, मुझे हिकमत दे, मुझे दानाई दे, रूह कुदस का मसा दे, तेरा रोब, तेरा दबदबा मेरे साथ हो। फिर आप देख लें, आप जाएंगे तो क्या क्या कुछ होगा, कैसे कैसे मौजज़े होंगे। जब दुआ पहले तो की नहीं, प्रोग्राम बनाया नहीं, और वहाँ जाके तो बस अपना डब्बा खोल लिया, अपना टोकरा निकाल लिया, और बस ऐसे शफाएं दे रहे हैं जैसे टाफियाँ बांटी जा रही है। आपको पता है, जो दुआ करता है, जो जिसकी बात करता है, जिसकी शिफायत करता है, वही उसका ज़िम्मेदार है। अगर खुदा उस शख्स से नाराज़ है और आप उसके लिए शिफायत कर रहे हैं, आप उसके गुनाह में शामिल हैं। शिफायत करने वाला पाक रूह है। जब आप घुटने टेक के पाक रूह को मांगेंगे कि ऐ पाक रूह, खुदाए पाक रूह मुझे बता कि मैं इसके लिए शिफायत करूं या ना करूं, तो आप यकीन जानें आपकी रूहानी ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी, कारोबारी ज़िंदगी, माशरती ज़िंदगी, कलीसियाई ज़िंदगी, रूहानी ज़िंदगी बाइसे बरकत बन जाएगी। आपका असर और रसूख बढ़ जाएगा और लोग जानेंगे कि ये खुदा का बंदा है। और अगर इस तरह से नहीं है तो फैसला आपका अपना है। लोगों को खुश करेंगे तो मूसा की तरह खुद भी रह जाएंगे। ये लोग ना तो खुद बचते हैं और ना बचने देते हैं, मजबूरियां आ जाती हैं। क्या करें, अब कलीसिया को तो नाराज़ नहीं करना ना। अब कलीसिया कह रही है, मैं एक जगह पे गया और मीटिंग थी, काफ़ी मेरे साथी थे, हमारे जितने भी दोस्त हैं एवेंजलिकल फ्रेंड्स ऑफ क्राइस्ट टीम के, हम सब इकट्ठे थे। बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी। तो जब इबादत ख़त्म हो गई तो दुआ शुरू हुई, तो कुछ बहनें आईं और कुछ नौजवान आए, हमें जी हाथ रख के दुआ करें। फिर कईयों ने कहा जी तगड़ी दुआ करें। तो मैंने कहा कि मैं अगर एक एक पे हाथ रखता रहूँगा तो फिर मेरे ऊपर कौन रखेगा। मुझे भी तो पूछना है ना कि मैं आपके लिए दुआ करूं या ना करूं। ये कोई ऐसी बात तो है ही नहीं कि मैं अपने बैग में से, झोले में से, टोकरे में से निकाल के चीज़ें आपको बांटता जाऊं। अगर यस्सु को ज़रूरत है प्लानिंग करने की तो मुझे क्यों कर नहीं। उसने कहा आज मुझे सामरिया से होकर जाना ज़रूर है। जब वो प्लानिंग करके चलता है, बाप के साथ मशवरे में चलता है, रूह की ममूरी में चलता है, तो फिर 5 रोटियां 2 मछलियां 5000 के लिए काफ़ी है। फिर बीमार भी बचते हैं, अंधों की आंखें खुलती हैं, कोढ़ी पाक साफ होते हैं। जब दुआ में खुदा के साथ मशवरा ही नहीं किया, उसकी मर्ज़ी, उसकी रज़ा जानी नहीं, तो फिर अपना भी नुकसान और दूसरों का भी नुकसान है। मूसा को याद रखें और यस्सु को याद रखें और शिगिर्दों को याद रखें, तो यकीन जानिए कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बढ़ोतरी आएगी, खुशी आएगी। और ज़हन से निकाल दें कि खुदा आपका मुंशी है, या खुदा आपका वर्कर है, या खुदा आपका महकूम है कि आप ऑर्डर करते जाएं और उसको डिक्टेशन देते जाएं और बाद में देखें अभी तक खुदा ने जवाब नहीं दिया, अभी तक खुदा ने जवाब नहीं दिया। क्योंकि खुदा ने तो आपको ऐसे है जैसे आपने खुदा को ऑर्डर लगाया हुआ है और खुदा ने आपको रखा हुआ है कि फरमा मेरे बंदे तू कह, मैं वही कर दूंगा। वो जो कहा गया तो अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा, वो कुछ और तरीके से कहा।